بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مردان یونیورسٹی میں قتل ہونے والے مشال خان کے کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پشاور کی خصوصی عدالت 16 مارچ کو یہ فیصلہ سنائے گی۔ آج دونوں جانب کے وکلاء نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ مشال خان قتل کیس میں آخری 4 ملزمان میں واقعے کا مرکزی ملزم کاؤنسلر عارف بھی شامل ہے۔ کیس میں 30 سے زائد ملزمان کو پہلے ہی سزا سنائی جا چکی ہے۔ اہم ترین ڈیولپمنٹ سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پشاور سے، جہاں مردان یونیورسٹی میں قتل ہونے والے مشال خان کے کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے محمد عالم زیب سے۔ عالم زیب بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، استدادی دہشتگردی عدالت پشاور نے مشال خان قتل کیس میں 4 ملزمان کے خلاف دائر مقدمہ پر دونوں جانب سے وکلاء کے دلائل مکمل کرنے کے بعد 16 مارچ کو فیصلہ کے لیے مقدمہ مقرر کر دیا ہے۔ مشال خان قتل کیس میں انسدادی دہشتگردی عدالت ایبٹ آباد نے 1 ملزم کو سزائے موت، 5 کو عمر قید اور 25 کو 3 اور 4 سال قید کی سزا سنائی تھی، جس کے اپیل پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ATC ایبٹ آباد کے فیصلے کے بعد مزید 4 ملزمان گرفتار کیا گیا، جن کی کیس فائل پشاور انسدادی دہشتگردی میں زیر سماعت ہے۔ جی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج فاضل عدالت نے استغاثہ کے وکیل صفائی کے دلائل مکمل کرنے کے بعد چاروں ملزمان کی قسمت کا فیصلہ 16 مارچ 2000 کو ہوگا۔ مشال خان کو اپریل 2017 میں عبدالولی خان یونیورسٹی میں بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ محمد عالم زیب آپ کا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے اقلیتوں کے نام شراب کے اجازت نامے منسوخ کرنے کا بل مسترد کر دیا۔ عالیہ کامران اور خواجہ سعد رفیق کے بل اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجنے کی تجویز بھی مسترد کر دی گئی۔ بل کے محرک ڈاکٹر رمیش کمار کہتے ہیں لاتا بوٹا مسیح ہے اور پیتا محمد بوٹا ہے۔ سلسلہ ریاست مدینہ میں بند ہونا چاہیے۔ اکثریت شراب کی اجازت چاہتی ہے تو اپنے نام پر حاصل کرے، اقلیتوں کو بدنام نہ کیا جائے، کیونکہ کسی بھی اقلیت کے مخصوص مذہبی ایام پر بھی شراب پینے کی اجازت نہیں۔ سنیلا رتھ نے جو بات کی کہ میں ڈاکٹر رمیش سے اس بات پہ متفق ہوں کہ آتا ہے بھٹا مسیح کے نام پہ اور پیتا ہے محمد بھٹا، جب وہ آپ سارے کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر سارے ہنس رہے تھے کہ ہاں بالکل یہ تو حقیقت ہے۔ بھائی یہ حقیقت ہے تو پھر یہ ہماری توہین نہیں ہے کیا ہے کہ آپ ہماری کمیونٹی کے نام سے لے کے آئیں اور پھر آپ پیئیں خود؟ بھائی اگر اتنی ہمت ہے، انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے بھی وائن شاپ ہے، ہندو کے بھی وائن شاپ ہے، اس کی اپنے کول فیل سے ہے، جو بندہ جو پیتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، اس کا ہیڈیک ہے۔ مگر یہ کہنا کہ آپ کھولو ہندو اور کرسچن کے نام پہ اور پارٹنرشپ میں کی کمائی رکھو آپ اپنے جیب میں، یہ چیزیں غلط۔ اسی حوالے سے کچھ مزید جان لیتے ہیں۔ نمائندہ نیوز علی شیر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ علی شیر، آپ بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا اجلاس ریاض فتیانہ کی سربراہی میں ہوا، تو اس میں ہندو رکن ڈاکٹر رمیش کمار کا اقلیتوں کے نام پہ شراب روکے جانے کا بل جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر رمیش کمار کا یہ کہنا تھا کہ اقلیتیں جو ہیں، کسی بھی اقلیت میں شراب جو ہے وہ منع ہے اور اس میں ان کے نام پہ جو اجازت نامے ہیں ان کو منسوخ کیا جائے، کیونکہ جو شراب ہے وہ لاتا بوٹا مسیح ہے اور پیتا محمد بوٹا ہے۔ یہ ریاست مدینہ میں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ان کی جب قائمہ کمیٹی کی طرف سے آرٹیکل 33 کا حوالہ دیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ ادویات اور اقلیتوں کے مخصوص ایام جو ہیں ان پہ شراب جو ہے وہ ان کے لیے پینا جائز ہے، تو اس پہ ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کے مخصوص ایام پر بھی شراب پینا جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ علی شیر، آپ نے ہمیں ابھی تک کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ادھر عالمی ادارہ صحت پاکستان پر عالمی سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان پر پابندیوں میں مزید 3 ماہ کے لیے توسیع کر دی ہے، جس کا اطلاق 28 فروری سے سمجھا جائے گا۔ WHO کے اعلامیے کے مطابق پاکستان پر سفری پابندیوں میں توسیع کی سفارش پولیو ایمرجنسی کمیٹی نے کی۔ جنیوا میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کی پولیو پر قابو پانے کی کوششوں کو سراہا گیا۔ سندھ میں اپوزیشن نے سندھ سرکار کو ٹف ٹائم دینے کی ٹھان لی۔ آئندہ 2 روز تک اجلاس میں شریک نہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اپوزیشن رہنما فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے کہ ایوان کو پاپا، پھپھو اور پپو کی جائیداد نہیں بننے دیں گے۔ سندھ کے عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے، 8 ماہ گزر گئے، تاحال کمیٹیاں بھی قائم نہیں کی گئیں۔ سندھ کے عوام کا پیسہ سندھ کے عوام پر خرچ نہیں کیا جا رہا۔ مطالبات پر عمل درآمد تک احتجاج جاری رہے گا۔ اپوزیشن کا کردار حکومت کا احتساب کرنا ہے۔ سندھ اسمبلی کے باہر اپوزیشن جماعتوں
वजारतों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाजा इजहार ने कहा कि असेंबली हुकूमत की औताक बनी हुई है। अवामी मिसाइल पर 150 से ज़ायद तवज्जो दिलाओ नोटिस, एक भी मसला हल नहीं हुआ। हमारा मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत से क्या है? हमने साफ तौर पे कह दिया, जो कुछ तुमने नेशनल असेंबली में मांगा, जो तुम मांग रहे थे बहैसियत पीपल्स पार्टी, बहैसियत ऑपोजिशन, वही दे दो हमें, हम राजी। सिंध के मुशीर इत्तेहाद मुर्तजा वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में आ सके, ताकि इस मुल्क का पॉजिटिव इमेज भी उजागर हो और इस मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके, ताकि हम अपने शहरियों की बेहतर तरीके से उनके लिए रोजगार भी क्रिएट कर सकें, रोजगार के मौके भी फराम कर सकें और लोगों को इज्जत की रोजगार भी फराम कर सकें। फवाद चौधरी साहब ने कल एक टीवी चैनल पे फिर बयान दिया है कि वो जब चाहें सिंध में तब्दीली ला सकते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातों का जो एहतजाज है वो भी रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। कल फिर हमने एक और भी डेवलपमेंट देखी कि बिलावल साहब जो है उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। इन तमाम तर मामलों की कड़ियाँ आप किस तरह जुड़े? देखिए, और स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का कहना है कि तमाम जमातें मुल्की मसाइल पर इकट्ठी हों तो फिर मिसाक जमहूरियत दुरुस्त है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बहुत पहले मिसाक जमहूरियत हुआ और बहुत पहले का खत्म हो चुका। ये जमातें आपस में ही लड़ती रहती हैं। इस वक्त मुल्क को आगे ले जाने की ऐसी मुआशरी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जिससे आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि तमाम जमातें मुल्की मसाइल पर इकट्ठी हों तो फिर मिसाक जमहूरियत पर भी बात होती है। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर एक हो गए हैं। तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूरी के लिए आज इजलास के एजेंडे पर रख लिया गया है। अराकीन असेंबली की तनख्वाह और मराद 83,000 रुपये माहाना से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की तजवीज़ पेश की गई है। पंजाब असम्बली का हंगामा हेज इजलास, अपोजिशन और हुकूमती अरकान की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार, लेकिन मराहत के मामले पर सब एक। तनख्वाहों में इजाफे का बिल आज के इजलास एजेंडे में शामिल। बिल में अरकान असम्बली की तनख्वाह और मराहत 83,000 माहाना से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक करने की तजवीज़। बुनियादी तनख्वाह 18,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये, डेली अलाउंस में 3,000 इजाफा, जबकि हाउस रेंट 29,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की तजवीज़। यूटिलिटी अलाउंस 6,000 से 20,000 और मेहमानदारी माहाना अलाउंस 10 से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की तजवीज़ दी गई है। बिल मंजूर होने के बाद अरकान असम्बली को 1,92,000 रुपये तनख्वाह और मराद मिलेंगी। अयाश शुजा, न्यूज़ लाहौर। और अब एक नज़र दिन भर की अहम सियासी खबरों पर। इलेक्शन कमीशन अराकीन की तकर्री की आईनी डेडलाइन खत्म। हुकूमत और अपोजिशन के इख्तिलाफात के बाइस तकर्री ना हो सकी। नए मेंबरान की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम होगा। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 के बजाय 4 नशिस्तें होंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून ने बिल मंजूर कर लिया। शहरे इक़्तिदार से कौमी असम्बली की 3 जनरल और 1 खातून की मखसूस नशिस्त होगी। इंतखाबी उज़रदारी केस, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PP 217 मुल्तान के ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं, हतमी फैसले तक कामयाब उम्मीदवार मोहम्मद सलमान डी नोटिफाई रहेगा। आइंदा हफ्ते से वफाकी काबीना का इजलास जुमेरात के बजाय मंगल को हुआ करेगा। वजीर आजम ने काबीना इजलास का दिन तब्दील करने की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में आगाह किया। डैम फंड्स का अतिया 10 अरब तक पहुंच गया। ट्विटर पर वजीर आजम इमरान खान ने डैम फंड्स के लिए जमा की जाने वाली रकम 10 अरब रुपए तक पहुंचने पर कौम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईम उल हक कहते हैं कि इमरान खान ने ज़ातियात की सियासत खत्म करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नईम उल हक ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने जारहाना अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ज़ाती हमले किए थे, जिसका असद उमर ने जवाब दिया था। काफ लीग से कोई इख्तलाफात नहीं, जब काबीना में तौसी होगी तो सारी चीज़ों को देखा जाएगा। ये अयादत के लिए तो नहीं गए थे, ये एक सियासी मुलाकात थी जो होती रहती हैं। ये लोग आपस में काफ़ी हद तक तावन भी कर रहे हैं
اور غالباً اس ملاقات کا مقصد سیاسی تھا کہ سیاسی طور پر وہ ایک ہی جگہ نظر آئیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی اطلاعات و نشریات کا اجلاس ہوا. مریم اورنگزیب نے میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر وزارت اطلاعات سے مزید وضاحت مانگ لی. کہتی ہیں یہ واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو کیسے یکجا کیا جا رہا ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بتایا کہ ایک ایسی باڈی بنانی چاہیے جسے حکومت اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے. میڈیا ورکرز کے لیے کوئی فورم نہیں جہاں وہ اپنی داد رسی کے لیے جا سکیں. اس باڈی کے تحت ایک ایسا فورم بنانا چاہتے ہیں جہاں ورکرز کو داد رسی مل سکے. کراچی سی ویو پر جوڑے سے پولیس اہلکاروں کی بدتمیزی کا معاملہ. ایس ایس پی ساؤتھ پیر محمد شاہ پولیس اہلکاروں کے رویے پر شرمندہ ہیں. کہا کہ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو عوام بتائیں تاکہ ایکشن لیا جائے. میاں بیوی سے بدتمیزی کرنے والے چاروں اہلکاروں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے. کراچی پولیس چیف امیر شیخ نے بھی معاملے کا نوٹس لیا ہے. کراچی سی ویو پر میاں بیوی سے بدتمیزی پولیس اہلکاروں کو مہنگی پڑ گئی. تھانہ کلفٹن کے اے ایس آئی ذوالفقار اور اہلکار احمد خان نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایس ایس پی ساؤتھ پیر محمد شاہ کا پولیس اہلکاروں کے رویے پر شرمندگی کا اظہار. یہ سسٹم کا فیلیور نہیں ہے, یہ چند ایک واقعات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پورا ڈپارٹمنٹ سفر کرتا ہے, اور ان کے خلاف جب ہم ایکشن لیتے ہیں تو ایک ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے فار دا ریسٹ آف دا پولیس فورس ایز ویل ایز فار دا کمیونٹی ایٹ لارج کہ اس طرح کا کوئی ایکشن کرے گا تو ڈپارٹمنٹ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایس ایس پی ساؤتھ کا کہنا تھا عوام ایسے پولیس اہلکاروں کو بے نقاب کریں تاکہ ایکشن لیا جائے. سی ویو پر پولیس اہلکاروں کی لڑکی پر تشدد کی ویڈیو سامنے آنے پر کراچی پولیس چیف امیر شیخ نے معاملے کا نوٹس لیا. عشرت خان, نیو نیوز, کراچی. ایک نظر عدالت سے جڑی خبروں پر کوٹ راؤنڈ اپ میں. جعلی اکاؤنٹس کیس, شبیر بمبارڈ اور جبار 9 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے. احتساب عدالت اسلام آباد نے آئندہ سماعت پر آفتاب میمن, محمد بشیر اور جبار میمن کو بھی ایک ساتھ پیش کرنے کا حکم دے دیا. کرنسی اسمگلنگ کیس, ایان علی نے وارنٹ گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. ماڈل نے دائر درخواست میں موقف اپنایا, لگائے گئے الزامات کا جواب دینا چاہتی ہوں, کسٹم عدالت میں پیش ہونے کا موقع دیا جائے. سندھ ہائی کورٹ میں 2015 میں ڈاکٹر عاصم کی 90 روزہ حراست کا معاملہ. عدالت نے آئی جی سندھ سے جواب داخل نہ کرانے پر وضاحت طلب کر لی. سندھ حکومت کو بھی جواب جمع کرانے کا حکم دیا. سابق وزیر اعظم شوکت عزیز, لیاقت جتوئی اور دیگر کے خلاف اختیارات سے تجاوز کرنے سے متعلق ریفرنس کی سماعت. احتساب عدالت اسلام آباد ملزمان کی عدم حاضری پر برہم, آئندہ سماعت پر تمام ملزمان کو پیش کرنے کا حکم. عمر ایوب نااہلی کیس, پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ نے درخواست گزار کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی. وفاقی وزیر بجلی و توانائی اور الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری. اب آپ کو بتائیں کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان سٹیل ملز کے وفات پانے والے ملازمین کے ورثاء کے لیے گرانٹ کی منظوری دی ہے. گرانٹ اکتوبر سے دسمبر 2018 تک کی تنخواہ, گریجوٹی اور پروویڈنٹ فنڈ کی ادائیگی کے لیے دی جائے گی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ٹیکسٹائل ڈویژن کو 1,70,00,000 روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری کرنے کی منظوری بھی دی ہے. بھارت مقبوضہ کشمیر میں ابتر صورتحال کا ذمہ دار ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خطے میں پائیدار امن کے لیے پھر مسئلہ کشمیر کے حل کو ناگزیر قرار دے دیا. جرمن ہم منصب کے مشترکہ پریس کانفرنس میں شاہ محمود قریشی نے کہا خطے میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان اقدامات کر رہا ہے. جرمن وزیر خارجہ نے افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا. پاکستان اور بھارت کو تمام معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا. وزیر توانائی عمر ایوب سے ترکمانستان کی وزیر توانائی کی ملاقات ہوئی. اس دوران ترکمانستان سے بجلی کی درآمد کے سلسلے میں مشترکہ ورکنگ گروپس بنانے پر اتفاق کیا گیا, جس کے تحت ترکمانستان سے بجلی درآمد کے امور کو حتمی شکل دی جائے گی. وفاقی وزیر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. افغانستان میں استحکام پاکستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے لیے فائدہ مند ہے.
और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। भारत के सर से जंगी जनून न उतरा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर चकोटी सेक्टर में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग और गोलाबारी से दर्जनों मकान तबाह, 129 खानदान नकल मकानी पर मजबूर हो गए। तो फराबाद समेत मुल्का इलाकों में तालीमी इदारे और बाजार भी बंद। शहरियों में शदीद खौफ फैल गया। चकोटी सेक्टर पर भारतीय फौज की जानिब से बिलास्टाल फायरिंग, तो फराबाद समेत मुल्का इलाकों में तालीमी इदारे और बाजार बंद। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलास्टाल फायरिंग और गोलाबारी। चकोटी सेक्टर में दर्जनों मकान जलकर राख हो गए। मुजफ्फराबाद, पाहल, मीर बकोट समेत कई मुल्का इलाकों में तालीमी इदारे और बाजार भी बंद। भारतीय गोलाबारी से 129 खानदान नकल मकानी पर मजबूर। इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। हुकूमत आजाद कश्मीर ने नकल मकानी करने वालों के लिए हटियां बला में कैंप लगा दिए। बीजेपी का नया ड्रामा सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ने बैनर्स में फौजी तस्वीर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई तो बीजेपी ने नया तरीका ढूंढ लिया। खवातीन वोटर्स को लुभाने के लिए फौजियों की तस्वीर वाली साड़ियां मुतारिफ करा दी। साड़ियों पर भारतीय एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन और भारतीय फौजियों वाली तस्वीर वाली साड़ियां मार्केट में आ गई है। खवातीन वोटर्स को लुभाने के लिए एक नया ड्रामा बीजेपी की जानिब से शुरू किया गया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खौफनाक इंकशाफ कर दिया। कहती हैं, मुझे कुछ सहाफियों ने बताया कि मोदी सरकार इंतखाबात से कबल एक और सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करने जा रही है। ये हमला किस किस्म का होगा कुछ बता नहीं सकती। नाम नेहाद हमला अप्रैल में हो सकता है। दूसरी जानिब कांग्रेस के तर्जुमान जीवेश शिरगिल ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी सरकार में इंतहा पसंदों के अच्छे और बुरे दिन आए हैं। नाकाम मोदी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। मुल्क की सिक्योरिटी पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात से ही मुमकिन है। और अब एक नजर मुल्क भर में पेश आने वाले अहम वाकयात सोशल एंड क्राइम राउंड अप पे। थलपारकर में ग़ज़ाई किल्लत और वबाई अमराज से बच्चों की अमवात का सिलसिला न थम सका। सिविल अस्पताल मिट्टी में मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। रवां माह हलाकतों की तादाद 27 और रवां साल 157 हो गई। फैसलाबाद के इलाके गुलबर्ग में सिलेंडर धमाके की सीसीटीवी फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। गुज़िश्ता रोज गुब्बारे में गैस भरने के दौरान सिलेंडर फट गया, जिससे 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे। कामोगी में जाली निकाह करके पैसे बटोरने वाला गिरोह गिरफ्तार। खवातीन घरों में जाकर रिश्ते कराने का झांसा देती, फिर नकदी और तलाई जेवरात लेकर फरार हो जाती। लोधरा में अस्पताल अमले का नारवा सलूक। दर्जनों मरीज अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का सेक्रेटरी हेल्थ और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। घोटकी में कच्चे के इलाके में महकमा जंगलात के 7000 एकड़ अराजी पर कब्जा माफिया का राज। अदालती अहकामात पर पुलिस और रेंजर्स की मौजूदगी में कब्जा खत्म कराने का काम शुरू हो गया। कौन कौन खुशकिस्मत इस साल हज पर जाएगा? सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की कुरानंदाजी आज शाम 4 बजे की जाएगी। दरखास्त गुजारों को नताइज की इत्तला बज़रिया SMS दी जाएगी। हज अखराजात में इजाफे के बाद 80 साल से ज़ायद उम्र के सिर्फ 2000 अफराद ने दरखास्तें जमा करवाईं। और आपको लिए जाते लोहरदीर के इलाके उच में, जहां मस्जिद नूर महल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक मौजूद हैं। मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में चमड़े पर लिखे कुरान मजीद के नुस्खे भी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मस्जिद नूर महल में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं लोहरदीर के इलाके ऊच में खड़ा हूँ। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मस्जिद नूर महल जो 1376 में जो है वो तामीर की गई है। इसके ऊपर एक कमरा मौजूद है जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक भी मौजूद हैं। उनके और बहुत सारी चीज़ें जिनमें उनका सीना बंद मौजूद है, उनका कुला मौजूद है, उनकी कंगी मुबारक मौजूद है, उनका आईना मुबारक मौजूद है। उस दौर की जो है वो करेंसी वो भी मौजूद है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे औरंगजेब आलमगीर के दौर में जो चमड़े के ऊपर कुरान मजीद के नादर नुस्खे लिखे गए थे वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। भी बताता चलूं कि इसको देखने के लिए इस वादी ऊच में बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आके इन चीजों का दीदार करते हैं। जी
वेलकम बैक। बीआरटी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। मंसूबा बार बार तब्दीलियों के बायस सुस्त रवि का शिकार है। रही सही कसर इंजीनियर्स की नाअहली ने पूरी कर दी। मुतादिद मकामात पर तामीर किए गए रोड की चौड़ाई कम निकली, जिसे अब दोबारा तामीर किया जा रहा है। वज़ीर आला महमूद जान 23 मार्च को इफ्तिताह करेंगे। इस सवाल से मजीद जानेंगे पेशावर में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद खान से। जी बिल्कुल, पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा मेगा प्रोजेक्ट जिसको कहा जा रहा है ये बीआरटी पेशावर, अब तक का सबसे अगर अनोखा मंसूबा इसको कहा जाए तो बजा होगा, क्योंकि अभी तक इस मंसूबे में जब से इस पे तामीराती काम का आगाज़ हुआ है तो अब तक 100 से ज़्यादा इसमें तब्दीलियाँ सामने आई हैं। लेकिन अभी जो हालिया जो तब्दीली इसमें सामने आई है वो बड़ी अनोखी टाइप की है, क्योंकि जब स्टेशन जो है बीआरटी के तमाम जो स्टेशन उस पर काम जारी था और अपनी आखिरी मराहिल में था, तब इनको जाके पता चला है कि यहाँ पर जो कॉरिडोर बनाया गया है स्टेशन के सामने, वहाँ पर से बस गुजर ही नहीं सकती। लेकिन ये मंसूबा अभी तक जो है इसका कॉरिडोर ही मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो स्टेशन है तकरीबन 30-31 स्टेशन है इसमें, और इस 31 स्टेशन में अभी तक 11 स्टेशन में ये मसला सामने आया है कि यहाँ पर जो कॉरिडोर है वो इतना तंग बनाया गया है कि इस पर बस नहीं गुजर सकते, और इस पर इसलिए उसको मजीद चौड़ा किया जा रहा है। अभी तो 23 तारीख को देखना ही है कि अभी इफ्तिताह होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन सी खामियाँ जो इसमें मजीद सामने आ रही हैं। जी कुछ अहवाल आपको मौसम का बताएं तो बलोचिस्तान में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों का इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से कोयटा, कल्लात, योब और मकरान डिवीजन में मूसलाधार बारिश की पेशगोई पर पीटीएमए ने फिर अलर्ट जारी कर दिया। दियामी, रस्तोर, मालम जब्बा और मरी में बर्फबारी ने सर्दी को ब्रेक लगा दी। मार्च में भी जनवरी की याद बरकरार, जबकि खैबर पख्तूनख्वा समेत गिलगित बल्दिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी होगी। और अब नजर डालेंगे दुनिया भर से चंद अहम खबरों पर। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि रूस और क्यूबा वेनेजुएला में सियासी बहरान पैदा कर रहे हैं। अमेरिका ने निकोलस पर दबाव बढ़ाने और जुआन गुएडो की हिमायत के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। एथियोपिया में बोइंग 737 के हादसे में 157 अफराद की हलाकतों के बाद मुतअद्दिद मुमालिक ने बोइंग तैयारे ग्राउंड कर दिए। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और जनूबी कोरिया तैयारे ग्राउंड करने वाले मुमालिक में शामिल हैं। अमरीकी हुकाम ने न्यूयॉर्क बंदरगाह से 1.5 मीट्रिक टन कोकेन पकड़ ली, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। हुकाम के मुताबिक कोकेन की मालियत $7 करोड़ से ज्यादा है। शुमाली यमन में फिजाई हमले में 22 अफराद जाँ बहक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मरने वालों में 12 बच्चे और 10 ख़वातीन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी फरीक को हमलों का जिम्मेदार नहीं ठहराया। इनकलाबी शायर हबीब जालिब को अवाम से बिछड़े 26 बरस बीत गए। आज भी उनके मद्दाहों के दिलों